ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जय राम कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम एल्लारुम சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம்। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः भूयात् भारत पंकजं कलिमल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा। देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18. எல்லாரும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஸ்லோகா நம்பர் 1லேருந்து 29 வரைக்கும். ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजे। सकृत्वा राजसं त्यागं संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः।
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यस्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष मुक्तसंगो न हंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिको लशः बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. ஸ்லோகா நம்பர் 29 வரைக்கும் கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 30. பிரவருத்திஞ்ச நிவృத்திஞ்ச कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विके. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான அருளால் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த புனிதமான கிரந்தத்தை நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பேரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. நாம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண சொல்லக்கூடிய இந்த கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியோடு தொடங்குது. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறார், பகவானே நீங்கள் பல்வேறு இடங்களில் தியாகம் பற்றி சொல்லியிருக்கிறீங்க, சந்நியாசம் பற்றி சொல்லியிருக்கிறீங்க, இது ரெண்டும் ஒரே பொருளை சொல்லியிருக்கிறீங்களா இல்லை வேறு வேறையா, எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறார். அப்போ பகவான் சொல்கிறார்,
இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லா இடங்கள்லையும் தியாகம் சந்நியாசம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரே பொருளில் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிறார். வாழ்க்கையில் யஜ்யம் தானம் தவம் போன்ற செயல்களை நம்ம விடாமல் தொடர்ந்து செய்யணும். இவை செய்யத்தக்கது, விட்டு விடுவதற்காக அல்ல. இதை செஞ்சால் நமக்கு நம்மை புனிதமாக்கும். பாவனானி மனிஷினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறார். அப்புறம் ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது 3 விதமான பலன் கிடைக்கும். ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது 3 விதமான பலன் கிடைக்கும். அனிஷ்டம், இஷ்டம், மிஸ்ரஞ்ச. அனிஷ்டம் விரும்பத்தகாதது, இஷ்டம் விரும்பிய விளைவு, மிஸ்ரஞ்ச இந்த 3ம் வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுவதற்கு ஒரு 5 நியதிகள் தேவை. இந்த 5 சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஒரு கர்மாவாக மாறுது. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம் அப்படி சொல்கிறார். இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு தியாகத்தை 3 விதமாக பிரித்து எடுத்து சொல்கிறார். தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்குள்ள வேறுபாட்டை ஸ்லோகா நம்பர் 12 வரைக்கும் இதை சொல்கிறார். ஸ்லோகா நம்பர் 16 ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொல்கிறார். ஆத்மா என்பது எப்போதும் இருப்பது, எல்லா காலங்களிலும் இருப்பது அப்படிங்கிற உயர்வான விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறார். அதற்கு பிறகு ஒரு 5 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் விளக்கி சொல்வதற்காக ஒரு 5 விஷயங்களை எடுத்து விரிவாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முதல்ல வந்து ஞானம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிறார். அதை 3 விதமாக பிரித்து சொல்கிறார். சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். அந்த ஞானம், சாத்விகமான ஞானம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா ஏக்காக, இறைவன் ஒருவரே. அந்த இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது சாத்விகமான ஞானம் அல்லது சாத்விகமான புத்தி. ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி புத்தியை பார்க்க போகிறோம். புத்திங்கிற தலைப்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ராஜசமான ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா என்பது அநேகா, ஆத்மா என்பது வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு, அந்த புரிதல் என்பது ராஜசம். நானே ஆத்மா, அதாவது இந்த உடம்பே ஆத்மா என்று நினைப்பது தாமசமான புத்தி, தாமசமான அறிவு சொல்கிறார். அடுத்தது கர்மா. 3 விதமான கர்மா, சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். அடுத்தது 3 விதமான கர்த்தா, செய்பவன். சாத்விக கர்த்தா, ராஜச கர்த்தா, தாமச கர்த்தா. இதெல்லாம் நாம் டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி சாத்விகமான புத்தி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பிரவருத்திஞ்ச நிவருத்திஞ்ச காரியே பயாபயே பந்தம் மோக்ஷஞ்சயாவேதி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. பார்த்த, ஹே அர்ஜுனா, பிரவருத்திஞ்ச உலகியல் வாழ்க்கையை பற்றி, பிரவருத்தி, நிவருத்திஞ்ச முக்தி பாதை. ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் போகுது. பிரவருத்தின்னா உலகியல் வாழ்க்கை, நிவருத்தின்னா முக்தி பாதை. காரிய அகாரிய, செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது. பயம் அபயே, பயம் பயம் இல்லாத தன்மை. பந்தம் மோக்ஷஞ்ச, அறியாமை அப்புறம் விடுதலை. ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம். இதை பற்றி யா வேத்தி, எது அறிகிறதோ, சா புத்தி, அந்த புத்தி சாத்விகம், சாத்விகமானது என்று தெரிந்துகொள். இதான் சொல்லிக் கொடுக்குறார். அர்ஜுனா, உலகியல் வாழ்க்கை முக்தி பாதை, செய்யத்தகுந்தது செய்யத்தகாதது, பயம் பயமின்மை, பந்தம் மோட்சம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிவது சாத்விகமான புத்தி. இதுதான் சிம்பிள் மீனிங். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சிம்பிள் மீனிங்.
இப்போ புத்தியை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். ஸ்லோகா நம்பர் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஞானம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் சாத்விக ஞானம் அங்கேயும் இந்த புத்தியை பற்றி தான் சொல்லுது. ஆனால் அது வந்து அல்டிமேட்டு. இங்கே புத்தி பற்றி சொல்லக்கூடியது சாதாரண பொருளில், அங்கே புத்தி எந்த புத்தி அறிகிறதோ அது சாத்விக ஞானம். அதாவது இருப்பதெல்லாம் இறைவன் ஒருவரே அப்படிங்கிறத ஞானம் வந்து சாத்விக ஞானம்னு பார்த்தோம். இங்கே சாதாரணமான ஒரு பொருளில் சொல்லப்படுகிறது இங்கே புத்தி என்பது. சிம்பிளாக எப்படி சொல்ல வர்றது? அதாவது ஒருத்தர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை பேசணும், எதை பேசுகிறாரோ அதை பற்றி நினைக்கணும். ஒருத்தர் நினைப்பது ஒன்று, பேசுவது ஒன்றாக இருந்தால் அது சாத்விகமான புத்தி கிடையாது. நினைப்பதும் பேசுவதும் ஒன்றும் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கணும். உள்ளும் புறமும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தால் அது சாத்விகமான புத்தி. அல்லது ஒருத்தர் பேசுகிறத அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சாஸ்திரம் சொல்ல வர்ற கருத்தை தெளிவாக அது எந்த கோணத்தில் சொல்லுதோ அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டால் அதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. இல்லை நாம் ஒரு விதமாக ஐடியா வச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் சொல்ல வந்திருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கும் போது அங்கே வந்து அது சாத்விகமான புத்தி கிடையாது. உண்மையான பொருளில் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சாத்விகமான புத்தி. பிரவருத்திஞ்ச அப்படின்னா கர்ம மார்க்கம். எல்லாம் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம். கர்ம மார்க்கம் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஓட்டம், ஒரே ஓட்டமாக தான் ஓடிட்டுருக்கோம். கர்ம மார்க்கம். நிவர்த்தி மார்க்கம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் ஓட்டமெல்லாம் நின்று ஆகணும். நின்னதுக்கப்புறமா நான் யார், ஹூ ஆம் ஐ, பகவான் யார், இறைவன் என்பவர் யார், எனக்கும் அந்த இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இதை பற்றின ஒரு தேடல், இதை பற்றின ஒரு புரிதல் வரும் பொழுது அப்போ முக்தி பாதை நோக்கி நாம் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். ஸோ 2 பாதைகளும் இருக்குது. இந்த 2 பாதைகளையும் சொல்ல வர்ற கருத்தை தெளிவாக அதனுடைய உண்மையான பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. அவ்வளோதான் விஷயம். கர்ம மார்க்கம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத அதன் உண்மையான பொருளை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நிவர்த்தி மார்க்கம் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத உண்மையான பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதும் சாத்விகமான புத்தி. காரிய அகாரிய. காரியம் அப்படின்னா செய்யத்தக்கது, அதாவது சுதர்மம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான சுதர்மம். ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம இந்து மதத்தில் மனித வாழ்க்கையை 4ஆக பிரிச்சிருப்போம். ஒன்று பிரம்மச்சரியம், கார்கஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு படிநிலையில் மாணவ பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்குது. திருமணமானவர்கள் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்குது. வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்குது. சன்னியாசிகள் செய்யக்கூடிய கடமைகள் இருக்குது. யாருக்கு எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்றபடி அந்த கடமைகளை சரிவர செய்வது சுதர்மம். இவர் செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னொருத்தர் செஞ்சால் அதுக்கு பேர் பரதர்மம். இவர் செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னொருத்தர் செய்கிறதுக்கு பேர் பரதர்மம். சுதர்மம் நிதனே சிரேஷ்டா, பரதர்மோ பயாவகா. எப்போதும் நமக்கு வாய்த்த செயல்களை சரியாக செய்வது ரொம்ப ரொம்ப உச்சிதமானது, ரொம்பவும் சிரேஷ்டமானது. பரதர்மத்தை செய்யும் பொழுது அது நமக்கு பயத்தை தரும். சிம்பிளாக சொன்னால் மற்றவங்க விஷயத்தில் மூக்க நுழைக்காதே. வீடுகளில் சாதாரணமாக கேட்குற விஷயந்தான். மற்றவர்கள் விஷயத்தில் மூக்கை நுழைக்காதேன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுதான் சாத்விகமான புத்தி. எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும். ஒரு ஆஃபீஸு, ஒரு கவர்மெண்ட்டு, எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது வாழ்க்கையில். எல்லாத்துலேயும் போய்ட்டு நம்ம மூக்கை நுழைச்சிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில் நிம்மதி வராது. அப்போ என்ன வேலை எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த வேலை செய்யும் பொழுது சரியாக இருக்கும். அப்போ சாத்விகமான புத்தி என்பது இருப்பதை சரியாக புரிந்து கொள்வது சாத்விகமான புத்தி. இதை தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா
சுவாமி விவேகானந்தருடைய கர்ம யோகத்துக்கு போவோம். இந்த பந்தம், இந்த காரியம் அகாரியம், பிரவிருத்தி நிவிருத்தி, இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய நூல் கர்மயோகம்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அதில் ஒரு கதையை சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறார். அந்த கதையை சொல்கிறேன், கேளுங்க. ஒரு நாட்டில் ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜா வர்றவங்க எல்லார்ட்டையும் கேட்பார், கர்ம மார்க்கம் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்பார். ஆமாம், கர்மம் தான் சிறந்தது அப்படின்னா அதை நிரூபிங்க அப்படி சொல்லுவார். கர்மந்தான் சிறந்ததுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அதை நிரூபித்து காமிக்கணும்னு சொல்லுவார். யாராவது நிரூபிக்க முடியலை அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவார், அவரை நீங்கள் சன்னியாசியாக போயிடுங்கன்னு சொல்லி சன்னியாசியை அனுப்பிடுவார். இப்போ சந்நியாச மார்க்கம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலான்னா நிரூபிக்க சொல்லுவார். அவர் நிரூபிக்க முடியலைன்னா அவருக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுப்பார். இப்படியே போயிட்டே இருந்தது. அவருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது, எது சிறந்தது, கர்ம மார்க்கமா முக்தி பாதையா, எது சிறந்ததுன்னு ஒரு சந்தேகம். ஒரு நாள் எல்லாரையும் கேட்டாச்சு, அந்த நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் கேட்டாச்சு. ராஜா கண்டாலே பயந்து நடுங்கிறாங்க. போனால் கேள்வி கேட்பார், கேட்டால் பதில் சொல்லணும், சொன்னாலும் மாட்டிக்குவோம், சொல்லாட்டாலும் மாட்டிக்குவோம், அப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அந்த அரசபைக்கு ஒரு சன்னியாசி வர்றார். அவர்கிட்ட இதே கேள்வி கேட்குறார், கர்ம மார்க்கம் சிறந்ததா முக்தி பாதை சிறந்ததா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறார். இப்போ அந்த சன்னியாசி சொன்னார், நான் சொல்கிறேன், உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன், ஆனால் நான் சொல்கிறபடி நீங்கள் கேட்கணும் அப்படிங்கிறார். சரி, நான் என்ன செய்யணும், நீங்கள் இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் விட்டுட்டு என் கூட வரணும். இந்த ராஜ்யம், இந்த பந்தாபஸ்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு என் கூட வாங்க, இதை நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். சரி, போகலாம். அடுத்த நாள் காலையில் கிளம்பிட்டாங்க. சன்னியாசி முன்னாடி போகிறார், இந்த ராஜா பின்னாடி போகிறார். நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. சன்னியாசிக்கு தெரியும் காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிறதெல்லாம் அவருக்கு சுலபமான விஷயம். இந்த ராஜா வாழ்க்கையில் நடந்து போனதே கிடையாது, எப்போதும் தேர்லேயே போய் பழகியிருக்காரு. ரொம்ப கடினமான பாதை, வேறு வழி இல்லை. அவர் தான் கேள்வி கேட்டிருக்கார். இப்போ பதில் சொல்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நடந்தாகணும். போய்கிட்டே இருக்கார். இப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ரொம்ப தூரம் கடந்து போய் வேறு ஒரு நாட்டுக்கே போயிட்டாங்க. அந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் விழா கோலமாக இருக்குது. அந்த நாடு எங்கே பார்த்தாலும் தோரணங்கள் கட்டியிருக்கிறாங்க. ஒரு சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா அறிகுறியும் அங்கே இருக்குது. போயிட்டே இருக்காங்க. அந்த நாட்டுக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க. கேட்குறாங்க, என்ன விசேஷம் இந்த நாட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ அவர் சொல்கிறார், யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறார், இந்த நாட்டில் இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இன்றைக்கி சுயம்வரம், அவங்களுக்கு ஒரு சுயம்வரம் நடக்குது. அந்த காலத்தில் அந்த மணமகனை அவங்களே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு சுயம்வரம். சுயம்வரம் நடக்க போது அதுக்காக எல்லா நாட்டு அரசர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. அதனால் விழாக்கோலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ இவங்களும் போயிட்டு ஓரமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. அந்த ராஜா அவர் கூட போன சன்னியாசி ஓரமாக நிற்கிறாங்க. இப்போ சுயம்வரம் ஆரம்பமானது. அந்த பட்டத்து இளவரசி வெளியில் வர்றாங்க, பல்லக்கில் தூக்கிட்டு வர்றாங்க. அவங்க கையில் ஒரு மாலை இருக்குது. அவங்க முன்னாடி வரிசையாக மற்ற நாட்டு இளவரசர்கள்லாம் வரிசையாக உட்கார வச்சுருக்கிறாங்க. அவங்க பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்து அவருடைய பராக்கிரமத்தெல்லாம் சொல்லுவார். இவர் இந்த நாட்டு அரசர், இவருக்கு இவ்வளோ சொத்து இருக்குது, இவர் இவ்வளோ படிச்சிருக்கார், இதை பற்றின டீட்டெயிலாம் சொல்லுவாங்க. சொன்ன உடனே இந்த இளவரசிக்கு பிடிச்சிட்டு போச்சுன்னா உடனே அவர் கழுத்தில் மாலையை போடுவாங்க. பிடிக்கலையா நகரு, அடுத்ததுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்போ பட்டத்து இளவரசி வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வர்றாங்க. ஒவ்வொருத்தராக அவங்களோட பராக்கிரமத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கடைசி வரைக்கும் பார்க்குறாங்க, யார் கழுத்துலையும் மாலை போடலை. கையில் மாலையோட வரிசையாக எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்த எல்லா இளவரசர்களையும் பார்த்தாச்சு, யாரும் செலக்ட் ஆகலை. இந்த மாதிரி எத்தனையோ முறை நடந்திருக்கு. இதுவும் கடைசி ஒரு முறை நடந்திருக்குது. இன்றைக்கும் ஒன்று நடக்கலையா அப்படின்னு ராஜாவுக்கும் அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கு ஒரு கவலை. இன்றைக்கும் ஒருத்தரையும் செலக்ட் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி கவலை. இந்த பட்டத்து இளவரசி அந்த முன்னாடி போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போயிட்டே இருக்கிறாங்க.
போயிட்டு இருக்கும் பொழுது கேட்டுக்கு பக்கத்தில் வேறு ஒரு சன்னியாசி உள்ளுக்குள்ளே நுழைகிறார். அந்த வேறு ஒரு சன்னியாசி உள்ள நுழைகிறார். வேகமாக போயிட்டு இந்த பொண்ணு அந்த மாலையை அவர் சன்னியாசி கழுத்தில் போட்டுடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த சந்நியாசம் பெருசா இல்லற வாழ்க்கை பெருசான்னு கேட்ட அந்த ராஜா, அவர் கூட இந்த சன்னியாசி, இவங்களும் அந்த காட்சியை பார்க்குறாங்க. அங்கே நடந்த அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்க. மாலை கழுத்தில் விழுந்த உடனே அந்த புதிய சன்னியாசி என்ன பண்ணார், தூக்கி எரிஞ்சிட்டார். மாலை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவர் பாட்டு நடைய கட்டி போயிட்டே இருக்கார். இந்த ராஜா ஓடி போயிட்டு காலில் விழுந்து கெஞ்சுறான், எதுக்காக இப்படி வேணான்ட்டு போகிறீங்க? எங்கள் பொண்ணுக்கு உங்களை தான் பிடிச்சிருக்குது. இப்போதைக்கு இந்த நாட்டினுடைய பாதி சொத்து உங்களுக்கு தான். நான் போனதுக்கப்புறம் மொத்த ராஜ்யமும் உங்களுக்கு தான், நீங்களே வச்சுக்கோங்க. என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டிருக்கா, நீங்கள் ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஒன்றுமே காதில் வாங்காத மாதிரி அவர் நடைய கட்டி உள்ளே போயிட்டார், காட்டுக்குள்ளே போயிட்டார். இந்த இளவரசி அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டா, நான் வாழ்ந்தா அவரோட தான் வாழ்வேன் அப்படி சொல்லிட்டு பின்னாடியே போகிறான். இதெல்லாம் ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க. இந்த காட்சி இவங்க 2 பேரும் பார்க்குறாங்க ஒரு ஓரமாக நின்று, இந்த சன்னியாசி இந்த அரசரும். இப்போ புதிதாக வந்த சன்னியாசி அவர் வழக்கம் போல் காட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டார். குறுக்கு நெருக்கமான பாதைகள்லாம் உள்ளே புகுந்து மரம் செடிகளுக்குள்ளே உள்ளே புகுந்து போகிறார். பின்னாடியே இந்த இளவரசியும் போகிறாங்க, ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் காட்டுக்குள்ளே போயாச்சு, இருட்டாயிருச்சு, வானம் இருட்டிருச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த இளவரசியால் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியலை. அவருக்கு காடு அத்துப்படி, எங்கே வேணாலும் போவார், போயிட்டார், உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டார். இளவரசியால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலை. கடைசியாக ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்காங்க. அழுதுகிட்டே இருக்குமாங்க. இவங்க 2 பேரும் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. யார்? இந்த ராஜாவும் இன்னொரு சன்னியாசியும். அவங்க 2 பேரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. அந்த பொண்ணு பின்னாடியே போகிறாங்க. போயிட்டு என்னம்மா பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஒன்றும் கவலைப்படாத, காலையில் நம்ம வெளியில் போவோம், இப்போது இருட்டாக இருக்குது, நீ வெளியில் போக முடியாது, நாங்களும் வெளியில் போக முடியாது, 3 பேரும் இந்த மரத்தடியிலே தங்குவோம், நாளைக்கு காலைல விடிஞ்ச உடனே உன்னை பத்திரமா காட்டை விட்டு வெளியில் கொண்டு போய் விட்டுறோம், இப்போதைக்கு இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்கிறார். 3 பேரும் உட்காந்துருக்காங்க. நடுராத்திரி, குளிர் அடிக்குது ராத்திரியில். இவங்களோ பட்டத்து இளவரசி. வெயில் காலத்துக்கு ஒரு அரண்மனையில் இருப்பாங்க, குளிர்காலத்துக்கு ஒரு அரண்மனையில் இருப்பாங்க. கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வேலைக்காரங்க. அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு பட்டத்து இளவரசி இப்போ எப்படி இருக்காங்க? காட்டுக்குள்ளே தனியாக மரங்களுக்கு அடியில் உட்காந்துருக்குறாங்க. யாரும் இல்லை, பயம் ஒரு பக்கம். அப்போ பூச்சிகள்லாம் வரும், குளிர் வாட்டி எடுக்குது. இப்போ 3 பேரும் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த மரத்தில் ஒரு குருவி ஒன்று கூடு கட்டி இருக்குது. மேலே அந்த மரத்து மேலே கூடு கட்டி இருக்குது. ஒரு ஆண் குருவி, ஒரு பெண் குருவி, 3 சின்ன குட்டி குருவிகள், 5 பேர் அந்த மரத்தில் இருக்காங்க. ஆண் குருவி சொல்லிச்சு, கவனித்தாயா, நம்ம வீட்டுக்கு 3 பேர் விருந்தினர் வந்திருக்காங்க. அவங்க வீடு எது? அந்த மரம். நம்ம வீட்டுக்கு 3 பேர் விருந்தினர் வந்திருக்கிறாங்க, குளிரில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நெருப்பு கூட இல்லையே, நான் போய் எங்கேயாவது நெருப்பு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஆண் குருவி என்ன பண்ணுச்சு, வேகமாக பறந்து போய் எங்கேயோ போய் ஒரு சின்னதாக ஒரு நெருப்பு துண்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே போட்டுடுச்சு. கீழே போட்டோடனே கீழே சருகுகளாக இருந்தது, நெருப்பு எரியுது. இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். குளிருக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருச்சு? நெருப்பு கிடச்சிருச்சு. குளிர் காய்ச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க 3 பேரும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த ஆண் குருவி சொல்லுது, நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே, பறவைகள் எதுவும் சேர்த்து வைக்காது, நாளைக்கு வேணும்னு சொல்லி ஸ்டோரேஜில் போய் எதையும் வைக்காது, பசி எடுத்தால் வெளியில் போகும், கிடைச்சதை சாப்பிடும், வந்து தூங்கும். இப்போ அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ்னு எதுவும் கிடையாது, இருந்தால் தானே எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு. ஆனால் மனசு இருக்குது, நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்திருக்கிறாங்க, 3 பேர் வந்திருக்காங்க, அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு பசியோடு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆண் பறவை என்ன சொல்லுது, நான் இந்த நெருப்பில் விழுந்து செத்து போயிடுறேன்.
இந்த நெருப்பில் விழுந்து நான் செத்து போடுறேன், அப்போ என்னுடைய உடம்பை எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டுக்கட்டும், அவங்களுக்கு உணவாகட்டும் இந்த உடம்பு. அதுதான் இல்லற தர்மம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினரை தெய்வமாக போற்ற வேண்டும். அதிதி தேவோ பவ, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவ. 4வது வர்றது அதிதி தேவோ பவ. நம்ம வீட்டுக்கு அதித்தியாக வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டிய நம்முடைய கடமை, அது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆண்குருவி என்ன பண்ணுறது, நேராக நெருப்பில் விழுந்து செத்து போச்சு. உலக வரும் பொழுதே இந்த 3 பேரும் பார்க்குறாங்க, எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறாங்க அந்த பறவையை தள்ளி விடுறதுக்கு. ஆனால் அந்த பறவை அந்த நெருப்பில் விழுந்து இறந்து போகுது. இந்த 3 பேரும் பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மனசில் வேதனையோடு, என்னது நம்ம உட்காந்துருக்குறோம், நம்ம முன்னாடியே ஒரு பறவை செத்து போச்சே. இப்போ அந்த பெண் பறவை சொல்லுது, மனைவி சொல்லுது, நம்ம வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர் 3 பேர் வந்திருக்காங்க, உங்கள் அப்பாவுடைய உடம்பு, அதாவது அந்த ஆண் பறவையோட உடம்பு பத்தாது, அதனால் நானும் விழுந்து சாகிறேன், என்னையும் அவங்க சாப்பிடட்டும் அப்படி சொல்லிவிட்டு குட்டிகள்ட்டான் சொல்லிவிட்டு இதுவும் விழுந்துருச்சு. பெண் பறவையும் தீயில விழுந்துருச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து இந்த 3 குழந்தைகள் குட்டி குட்டி குருவிகள்லாம் பார்க்குது, யோசிக்குது, எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்களுக்கு இவ்வளோ இந்த 2 பேருடைய உணவு பத்தாது, நாங்களும் விருந்து சாகரம் சொல்லிவிட்டு அந்த குட்டி குருவிகளும் இந்த நெருப்பில் விழுந்து இறந்து போச்சு. இப்போ 5 பேரும் நெருப்பில் விழுந்துட்டாங்க, விழுந்து இறந்து போனாங்க. இப்போ அந்த சன்னியாசி சொல்கிறார், இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா, எது சிறந்ததுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டார். அந்த கேள்விக்காக தானே இவ்வளோ பிரச்சனை. அந்த கேள்வியை கேட்டார், இல்லற மார்க்கம் சிறந்ததா, துறவற மார்க்கம் முக்தி பாதை சிறந்ததான்னு கேள்வி கேட்டார். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்குதா அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை, ஒன்றும் விளங்கலையே, நீங்கள் பாட்டுக்கு எனக்கு கேள்வி பதில் சொல்கிறேன்னு கூப்பிட்டு வந்தீங்க, காட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துருக்குறோம், இந்த பறவைகள்லாம் செத்து போச்சு, இன்னமும் உனக்கு புரியலை. ஒரு இல்லற வாழ்க்கை, ஒரு கர்ம மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும். எப்படி இருக்க வேண்டும்? அந்த குருவிகள் தன்னுக்கு வீட்டுக்கு வந்த அதிதிக்காக அதிகபட்சம் அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது உயிர், அதையே கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி நம்முடைய சுதர்மத்தை அங்கே இருக்கிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சுதர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ துறவற மார்க்கம் சிறந்ததா அப்படின்னா, அந்த ஒரு துறவிக்கு கழுத்தில் மாலையை போட்டாங்க அந்த இளவரசி. அவர் நினச்சிருந்தா பேசாமல் உட்காந்துருந்தாருன்னா அவருக்கு ராஜ்யம் கிடச்சிருக்கும், எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும். தூக்கி எறிஞ்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டார், அவர் லட்சியத்தை நோக்கி போயிட்டார். ஒரு முக்தி பாதையில் போகிறவங்க அந்த லட்சியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு, யார் எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்குரிய தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். இதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் கர்ம யோகத்தில் இந்த கதையை சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறார். அதாவது எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அதற்குரிய தர்மத்தை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ அதே இங்கே வாங்க, அந்த ஸ்லோகத்துக்கு வாங்க. பிரவருத்திஞ்ச நிவருத்திஞ்ச காரியா காரியே பயாபயே. எது கர்ம மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி, சந்நியாச மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி, செய்யத்தக்கது செய்யத்தகாதது என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி யார் சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ அதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. இதான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம். அப்புறம் அடுத்தது பயா அபயே. பயம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் பயம். எல்லாத்துக்கும் பயந்துக்குவோம். பர்த்ருஹரியில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம், எல்லா இடத்துலையும் சொல்லக்கூடியது. போகே ரோக பயம், நிறைய சாப்பிட்டா நோய் வந்துடுமோன்னு பயம். போகே ரோக பயம். குலே சுத்தி பயம், நல்ல வம்சாவளியில் பிறந்திருந்தால் திடீர்னு அந்த புகழ் குறைஞ்சி போயிருமோன்னு ஒரு பயம், குலே சுத்தி பயம். வித்தே நிர்பாலாத் பயம், நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுருந்தால் கவர்மெண்ட் பிடுங்கிட்டு போயிருமோன்னு பயம், டேக்ஸ் போட்டுருவாங்களோ. வித்தே நிர்பாலாத் பயம். மானே தைன்ய பயம், பேரு புகழ் இருந்தாலும் அதுலேயும் பயம் வருது. பலே ரிப்பு பயம், உடம்புல சக்தி இருந்தாலும் யாராவது அடித்து போட்டுருவானோ அப்படிங்கிறது எதிரிகள் மேலே ஒரு பயம், பலே ரிப்பு பயம். ரூபே ஜராயா பயம், நல்லா அழகாக இருக்குது உடம்பு, திடீர்னு எப்போ வேணாலும் நோய் வரலாம், எப்போ வேணாலும் முதுமை வரலாம், எப்போ வேணாலும் இறந்து போகலாம், அந்த பயம் வந்துடுது. சாஸ்திரே வாத்தி பயம், நல்லா படிச்சிருக்கோம், பண்டிதர், யாராவது நம்மளை டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்களோ அந்த பயம், நிறையா படிச்சிருந்தாலும் தொந்தரவு.
எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் வந்து நம்மளை வந்து டிஃபீட் பண்ணிடலாம். குணே கலபயம் காயே கிருத்தாந்தாத் பயம் சர்வம் வஸ்து பயான்விதம் புவி நிருணாம் வைராக்கியம் ஏவ அபயம் அப்படின்னு பர்தஹரி இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். எப்போ வந்து அபயம் அப்படிங்கிற நிலை நமக்கு வரும் அப்படின்னா வைராக்கியம் வரும்பொழுது தான் அப்போ அபயம் இல்லாத தன்மை. அபய விவேகானந்தர் சொல்வார், அபி அபி பயம், இந்த பயத்திலேருந்து வெளியில் வாங்க. இதைத்தான் வேதங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. அபி அப்படின்னா பயத்திலேருந்து நாம் வெளியில் வரணும். அப்போ எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. எதை கண்டு பயப்படணும்? இப்போ வந்து மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பயந்துக்கணும், மற்ற பொய் சொல்வதற்கு பயந்துக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பயந்துக்கணும். என்ன செய்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது? நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது. இப்படி எந்த இடத்துல எப்படி பயம் இருக்கணும், எங்கே பயம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி இருக்குது அவருடைய லைஃப்பில். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஒரு நெசவாளி. அவர் என்ன பண்ணுவார், எப்போதும் உண்மை பேசுவார். நெசவாளி துணி நெய்து துணியை வந்து வியாபாரம் பண்ணுறவர். துணி வச்சு விற்றுட்ருப்பார். யாராவது வந்து இது என்ன விலைன்னு கேட்டால், ராமருடைய திருவருளால் இந்த துணியின் விலை 3 ரூபா, ராமருடைய திருவருளால் எனக்கு லாபம் 1 ரூபா, ராமருடைய திருவருளால் இந்த பொருளின் விலை 4 ரூபா, அல்லது ராமருடைய திருவருளால் இந்த துணியின் விலை 3 ரூபா, ராமருடைய திருவருளால் இதன் துணியை ஆக்குறதுக்கு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் 1 ரூபா, எனக்கு லாபம் 1 ரூபா, மொத்தம் 5 ரூபா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ராமருடைய திருவருளால் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பார். இப்படி நியாயமாக நேர்மையாக இருக்கிறதுனால இவர் மேலே மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும். இவர் வந்து நிச்சயமாக பொய் பேச மாட்டார், இவர் சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்போது இவர்கிட்ட போய் எல்லாருமே துணி வாங்குவாங்க. சந்தோஷமாக இருக்கார். குறைவான லாபம்தான், ஆனால் ஆனந்தமான வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் துணி வியாபாரம்லாம் முடிஞ்சிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறார். போகும்பொழுது இருட்டாயிருச்சு. ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருக்கார். அந்த நேரம் பார்த்து 3 பேர் கொள்ளைக்காரங்க ஏதோ ஒரு வீட்டில் போய் திருடிட்டு அந்த வழியாக வர்றாங்க. இந்த மரத்துக்கிட்ட வரும்பொழுது போலீஸ் வர்ற சத்தம் கேட்குது. போலீஸோட விசில் சத்தம் கேட்குது. போலீஸ் வந்துட்டாங்க, நம்மளை பிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறைய பேரை திருடிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே சொல்லிட்டு தேடி பார்க்குறாங்க. இவர் உட்காந்துருக்கார். இவர் போய் கூப்பிட்டு வாங்க போகலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க. இவர் உடனே கிளம்பி போகிறார். இவர் தலையில் அந்த மூட்டையெல்லாம் வச்சுட்டாங்க. என்னெல்லாம் திருடிட்டு வந்தாங்களோ அதெல்லாம் இவர் தலையில் வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே போலீஸ் நெருங்கிட்டாங்க. அந்த திருடர்கள்லாம் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க. இவர் மாட்டிக்கிட்டார். யார்? ராமர் பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கவர் மாட்டிக்கிட்டார். தலையில் அவர் அந்த திருடிட்டு வந்த பொருளெல்லாம் இவர் தலையில் இருக்குது. போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ரிமாண்டில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நீதிபதி முன்னாடி கொண்டு நிறுத்திட்டு அதுக்குள்ளே கிராமத்து ஜனங்களுக்கெல்லாம் நியூஸ் போயிடுச்சு, அந்த நல்ல மனுஷனை போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நியூஸ் போயிடுச்சு. எல்லாரும் கோர்ட்டுக்கு வெளியில் நிற்கிறாங்க. இப்போ நீதிபதி கேட்குறாரு, நீ செஞ்சது சரி, இந்த தவறு உன் மேலே குற்றம் சுமத்தியிருக்காங்க, நீ உண்மையிலே செஞ்சியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், ராமருடைய திருவருளால் நேற்று காலையில் நான் வந்து வியாபாரத்துக்கு போனேன். ராமருடைய திருவருளால் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தது. எல்லா துணிகளும் விற்றுட்டேன். ராமருடைய திருவருளால் நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டுருந்தேன். ராமருடைய திருவருளால் அந்த மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தேன். ராமருடைய திருவருளால் அந்த நேரம் பார்த்து அங்கே 3 பேர் திருடர்கள் வந்தாங்க. ராமருடைய திருவருளால் அங்கே அந்த நேரம் பார்த்து போலீஸ் வந்துச்சு. ராமருடைய திருவருளால் என்ன கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ராமருடைய திருவருளால் அந்த திருடிட்டு வந்த பொருள்லாம் ஏன் தலையில் வச்சாங்க. ராமருடைய திருவருளால் போலீஸை பார்த்து அவங்களாம் ஓடி போயிட்டாங்க. ராமருடைய திருவருளால் போலீஸ் வந்து என்ன பிடிச்சிருச்சு. ராமருடைய திருவருளால் நேற்று ராத்திரி பூரா ரிமாண்டில் ஜெயிலில் இருந்தேன். ராமருடைய திருவருளால் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ நீதிபதி பார்த்தாரு, அவர் கரெக்டாக தான் சொல்கிறாரு.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கிடையில் வெளியிலேருந்து சத்தம் கேட்குது. அவர் உடனே விடுதலை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள்லாம் நிற்கிறாங்க. அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டார், இவர் நிச்சயமாக தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு நீதிபதி சொல்கிறார், உன்னை நான் விடுதலை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ அவர் சொன்னார், ராமருடைய திருவருளால் நான் இப்போ விடுதலை ஆகிட்டேன் அப்படின்னாரு. அதான் எங்கே பயப்படணும், எங்கே பயப்படக்கூடாது, எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது. அவர் நேர்மையாக இருக்கார். அதனால் போலீஸோ கோர்ட்டோ கேஸோ எதை பற்றி கவலை இல்லை, நேர்மையாக இருக்கார். போகலாம், யாரோ ஒருத்தர் வந்தார் கூப்பிட்டார், அவர் பின்னாடி போயிட்டார், நேர்மையாக இருக்கார். அப்போ எங்கே பயப்படணும், எங்கே பயமில்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. பயம் அபயம், அதாவது விஷம் குடித்ததுக்கப்புறம்தான் வேலை செய்யும். விஷம் என்பது குடித்ததுக்கப்புறம் தான் உடம்புல போய்ட்டு ரியாக்ட் பண்ணும். ஆனால் விஷய போகம், விஷயங்கள் பார்த்தாலே போதும், நமக்கு பெரிய தொந்தரவை கொடுக்கும். அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். எது நிலையானது, எது நிலையற்றது, எது உண்மையானது, எது உண்மையற்றது என்ற விஷயங்களில் தெளிவாக இருக்கணும். விவேகானந்தர் சொல்வார், பயம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தர்மத்தை பின்பற்றுறோம். போலீஸு பிடிச்சிரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஹெல்மெட்டு போட்டு போகிறோம். போலீஸு இல்லைன்னா ஹெல்மெட்டு போடாமல் போகிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் ரெடியாக இருக்காங்க. அப்போ போலீஸ்னு ஒரு இருக்கிறதுனால தான் பாதி பேர் ஹெல்மெட்டு போட்டு போகிறாங்க. அந்த பயம் இருக்கிறதுனால தான் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோம். அந்த சிக்னலே இல்லாட்டாலும் நின்று போனோம்னா சிக்னலே தேவையில்லை. எல்லாரும் குற்றமே இல்லைன்னா காவல் நிலையங்களே தேவையில்லை. ஆனால் ஏன் இருக்குது, அப்போ குற்றங்கள் அதிகமாக போகும்பொழுது இதெல்லாம் வருது. அப்போ பயம் என்பது இருக்கிறதுனால தான் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோம். ஆனால் அது நம்மளாக தெரிஞ்சு உணர்ந்து கடைபிடிக்கணும். மற்றவங்க சொல்லி ஒரு நேதி இருக்குது, ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லாமல் நம்மளாக சுதர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது விஷயம். அடுத்தது பந்தம் மோக்ஷம். பந்தம் அப்படின்னா கட்டி வைக்கிறது. மோக்ஷம் அப்படின்னா கட்டிலேருந்து விடுவிக்கிறது, விடுதலை. பந்தம் மோக்ஷம் ரெண்டையும் சரியான பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. கீதையில் 6வது அத்தியாயத்தில் 5வது ஸ்லோகம், உத்தரேத் ஆத்மனாத்மானம் ஆத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவகி ஆத்மனோ பந்துகு ஆத்மைவ ரிப்புகு ஆத்மனஹ. ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் இந்த ஸ்லோகத்தை பல்வேறு இடங்களில் கோட் பண்ணுவார் அவருடைய கீதை சொற்பொழிவுகளில். நமக்கு நாமே நண்பன், நமக்கு நாமே பகைவன். உன்னை நீயே உயர்த்திக்கல், உன்னை நீயே தாழ்வாக நினைக்காதே. உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே பகைவன். இதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. அதாவது சரியான ஞானம், சம்யக் ஞானம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பேர் சாத்விகமான புத்தி. சாத்விகமான புத்தி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா? இறைவன் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவன். இதுதான் சாத்விகமான புத்தி. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவன். மற்றதெல்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்கும், வரும் போகும். ஆனால் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவன். நான் தெய்வீகமானவன், அந்த தெய்வீகத்தை அடைவதற்கு என்னெல்லாம் துணை செய்யுமோ அதெல்லாம் கடைபிடிக்கிறது சாத்விகமான புத்தி. அப்புறம் இறைவன் எல்லா உயிரிலும் இருக்கிறார், அந்த உணர்வை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா உயிர்கள் எனக்குள்ளேயும் இருக்கார், இறைவன் மற்றவர்களையும் இருக்கார். அப்படிங்கிற இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். ஈசா வாஸ்யம் இதம் சர்வம் அப்படிங்கிற கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எது இறைநெறி, எது இறைநெறிக்கு ஆப்போசிட்டு, இதை பற்றின தெளிவான புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க சாத்விகமான புத்தியை உடையவர்கள். சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் சுவாமி அத்வைதானந்தஜி மகாராஜ் அவருடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒரு இளைஞன் இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்தது மனசில். எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, நல்லது செஞ்சால் சொர்க்கத்துக்கு போவ,
கெட்டது செஞ்சால் நரகத்துக்கு போவேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சொர்க்கம்னா என்ன, நரகம்னா என்ன, எல்லார்ட்டையும் கேட்டு கேட்டு பார்க்குறான், யாரும் சரியாக பதில் சொல்லலை. ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு ஒரு துறவி வந்திருந்தார். இவர்கிட்ட கண்டிப்பாக கேட்போம், இவர் பதில் சொல்வார் அப்படி சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்குறதுக்கு போகிறான். கேள்வி என்ன, எது சொர்க்கம் எது நரகம் அப்படின்னா என்ன? இவன் போய் நிற்கிறான். அந்த துறவி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ரொம்ப நேரம் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். இவன் நின்று காலெல்லாம் வலிக்குது. இவனுக்கு எப்போ கண் விழிப்பார் கேள்வி கேட்கலான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறான். ரொம்ப நேரம் கழித்து அவர் கண் விழித்து பார்த்தார். இப்போ அவர் கேள்வி கேட்குறார், சுவாமி சொல்லுங்கள், சொர்க்கம்னா என்ன, நரகம்னா என்ன சொல்லுங்கள் சுவாமி. அவர் கண் விழித்து பார்த்தார், பதில் சொல்லவே இல்லை, அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறார். இவன் குரலை உயர்த்தி பேசினான், சொல்ல போகிறீங்களா இல்லையா, சொர்க்கம்னா என்ன, நரகம்னா என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னா. அப்பவும் அவர் பேசவே இல்லை, அமைதியாக இருந்தார். உடனே பின்னாடி பாக்கெட்டில் வந்த கத்தி எடுத்து உருவி, சொல்கிறீங்களா குத்தவா அப்படின்னு மிரட்டுறான். ஏன்னா இவனுக்கு இந்த கேள்வி பதில் தெரிஞ்ச ஆகணும். இன்னைக்கு சொர்க்கம்னா என்ன, நரகம்னா என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கத்தி எடுத்து காமிக்கிறான். அப்போ அவர் சொன்னார், யாரடா நீ, இங்கே வந்து காட்டு கூச்சல் போட்டிருக்க யாரடா நீ அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. என்ன பார்த்தா நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் கோவப்படுறான். அப்போ அவர் சொன்னார், இதுக்கு பேர் தான் நரகம், இதுக்கு பேர் தான் நரகம். உன்னை நீ இழந்துட்டில்ல கோபத்தில், உன்னை நீ இழந்துட்டு என்னென்னமோ என்ன செய்கிறேன்னே தெரியாமல் செஞ்சிட்ருக்கு பாரு, இதுக்கு பேர் தான் நரகம். அப்போ தான் அவனுக்கு புரிஞ்சுது, ஓ என்னுடைய புத்தி சரியாக வேலை செய்யலை. ஒரு துறவி இங்கே உட்காந்துருக்கார், அவர்கிட்ட பணிவாக போய் அவருக்கு சேவை பண்ணி ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எனக்கு புத்தி வேலை செய்யலை. நான் வந்து எவ்வளோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக அவர்கிட்ட நடந்துக்கிட்டேன், இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சுவாமி என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலில் விழுந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ அவர் சொன்னார், இதுக்கு பேர் தான் சொர்க்கம், இதுக்கு பேர் தான் சொர்க்கம். இப்போது சொர்க்கமும் நரகமும் எங்கேயோ இல்லை. சொர்க்கமும் நரகமும் நம்ம வாழ்க்கையிலே அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்குது. நாம் எப்படி யாருக்கிட்ட எப்படி நடக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இது நிர்ணயிக்கப்படுது. ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம், பிரவருத்திஞ்ச நிவருத்திஞ்ச காரியே பயாபயே பந்தம் மோக்ஷஞ்சயா வேத்தி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. சாத்விகமான புத்தி அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நாள், புண்ணியமான நாள். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தர் ஸ்ரீமத் சுவாமி அத்வைதானந்த மகாராஜ், அவருடைய பிறந்த நாள். அவரை பற்றி எவ்வளவு முடியுமோ, குறைவான நேரம் இருக்குது, எவ்வளோ முடியுமோ சொல்கிறேன், மீதி நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு படிங்க. அத்வைதானந்த மகாராஜ் 1828 ராஜ்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர், 24 பர்கானாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தில் கல்கட்டாவில் பிறக்கிறார், வெஸ்ட் பெங்காலில். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட இவர் எப்படி வர்றார் அப்படின்னா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை விட 8 வயது மூத்தவர், இருக்கையிலே சீனியர் சிட்டிசன் அவர் தான். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கே மூத்தவர், அவரை விட 8 வயது மூத்தவர். நரேந்திரர் சுவாமி விவேகானந்தரை விட 35 வயது மூத்தவர். கிட்டத்தட்ட அவருடைய 50-55வது வயதில் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சேர்றார். ரொம்ப கடினமான காலகட்டம் அவரோட வாழ்க்கையில், நிறைய சோகம், வீட்டில் துன்பங்கள் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்கிட்ட அடைக்கலமாக வர்றார். முதல் முறையாக அவரை சந்திக்கிறார். அதை பற்றி அமுதமொழிகளில் இருக்குது. 1884 ஏப்ரல் 5 அப்படிங்கிற தேதியில் அமுதமொழிகள் இதை பற்றின ரெக்கார்டு இருக்குது. முதல் முறையாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சந்திக்கிறதுக்கு வர்றார். இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பக்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கார். என்ன பேசுகிறார்? இறைவன் ஒருவரே உண்மை, வாழ்க்கையின் லட்சியம், மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கருத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கார். இவர் அன்னைக்கு உள்ளே போகிறார். சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதை சொல்கிறார். ஒரு பறவை இருந்தது. அந்த பறவை ஒரு படகுல போய் உட்கார்ந்தது.
உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்துருந்தது. கண்ணை மூடி தூங்கிருச்சு. கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த படகு நகர்ந்து கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு, நடு கடலுக்கு போயிடுச்சு. இப்போ அந்த பறவை கரை தேடி ஒரு பக்கமாக பறந்து போகுது. பறந்து பறந்து ரொம்ப டயர்டாகி அதனால் கரையை கண்டுபிடிக்கவே முடியலை. திரும்பவும் படகுக்கே வருது. மறுபடி வேறொரு டைரெக்ஷனில் பறந்து போகுது. அப்பவும் கரை கிடைக்கல. திரும்பவும் படகுக்கே வருது. இப்படி 4 திசைகளிலும் பறந்து பறந்து கடைசியாக வேறு வழியே இல்லை, இந்த படகு தான் கதின்னு சொல்லிட்டு படகுலே உட்கார்ந்துருக்குது. அதாவது மனிதன் இன்பம் அங்கே இன்பம் இங்கே என்று இங்கே அங்கே என்று ஓடுகிறோம். ஆனால் நமக்குள்ளே ஆனந்தம், அமைதியும் ஆனந்தம் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் வெளியில் தேடுகிறான். இந்த கருத்தை சொல்கிறார். இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறார். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், அவருக்கு புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உடையவர். அவர் நடு ராத்திரியில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு புகைப்பிடிக்கணும்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு. அப்போ உடனே புகைப்பிடிக்கணுன்னா நெருப்பு பட்டி வேணும். நெருப்பு பட்டி தேடி பார்க்குறார், காணோம். உடனே கையில் இருந்த லாந்தர் விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டில் போய் கதவை தட்டுறார். நடு ராத்திரியில் போய் கதவை தட்டுறார். அவங்க எரிச்சலாக கதவை திறக்கிறாங்க. யாராவது நடு ராத்திரியில் கதவை திறக்கிறாங்க. அப்போ இவர் சொல்கிறார், நான் தானே யார், நான் தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன், உனக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, நான் தான் புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது, இப்போ திடீர்னு புகைப்பிடிக்கணும்னு தோணுது, அதனால் நெருப்பு பட்டி வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படின்னாரு. அப்போ அவர் சொன்னார், ஏண்டா கிறுக்கு பயல, கையில் என்ன வச்சுருக்கிற? லேந்தர் லைட்டு, அதில் என்ன இருக்குது? நெருப்பு இருக்குது. அதை வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா இவ்வளோ தூரம் எங்கள் தூக்கத்தையும் கெடுக்கிற? நெருப்பு உன் கையில் இருக்குது, அதையும் வச்சுட்டு எங்கள் தூக்கத்தை எங்கே எடுக்கிற? அப்போ தான் இவனுக்கு கொஞ்சம், ஓ நெருப்பு என் கையிலேயே இருக்குது, நெருப்பு பெட்டிக்காக என்ன பண்ணுறான், விளக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நெருப்பு பெட்டிக்காக தேடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எல்லா இன்பமும் எல்லா ஆனந்தமும் எங்கே இருக்குது? நமக்குள்ளேயே இருக்குது. நாம் அந்த ஆனந்தத்தை வெளியில் இருக்குன்னு நம்ம தேடி போகிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது அத்வைதானந்த மகாராஜுக்கு ரொம்ப ஒரு படிப்பனையாக இருக்குது. இவர் இருக்கிறதுலே வயதில் மூத்தவர் அப்படிங்கிறனால சாரதா தேவி அங்கே நகபத்தில் தங்கியிருக்கிறாங்க. அவருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இவரை தான் அனுப்புவார். ஏன்னா வயதில் மூத்தவர், அனுபவம் உடையவர். அதனால் இவர் போயிட்டு என்ன பண்ணுவார், அம்மாவுக்கு உதவி செய்வார். அப்புறம் ஏதாவது டாக்டர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனை பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது மெடிசன் எழுதி கொடுத்தாங்க, அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது, அவர் உரிய நேரத்தில் மருந்து கொடுக்கறது, டயட்டுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா அது போய் சாரதா அம்மாட்ட சொல்லி அதை சமைச்சு வாங்கிட்டு வர்றது, இப்படி ஒரு பொறுப்பாக நடந்துக்குவார். எல்லா விஷயங்களையும் இவருக்கு வேலை கொடுப்பார். இப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே வர்றார். அங்கங்கே ஒவ்வொரு விஷயங்களை சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா இருக்கிறது 10 நிமிஷம். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவருடைய சீடர்களுக்கு தீட்சை கொடுத்துருக்கார். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தீட்சை கொடுத்துருப்பார். ஒருத்தருக்கு பார்வையாலே, ஒருத்தருக்கு தொடுவதன் மூலமாக, ஒருத்தருக்கு நாவிலே மந்திரத்தை எழுதி, இப்படி பல்வேறு விதமாக அவருக்கு தீட்சை கொடுப்பார். இவருக்கும் தீட்சை கொடுத்துருக்கிறார். மந்திர உபதேசம் பெற்றவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மந்திர உபதேசம் பெற்றவர். அப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மந்திர உபதேசம் பெற்று ரொம்ப நேரம் தியானத்தில் இருப்பாராம். அது மற்றவங்க பார்க்குறவங்க சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்ச நாள் கழித்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு நாள். அப்போ கிரீஷ் சந்திர கோஷ்னு ஒருத்தர் ராமகிருஷ்ணருடைய பக்தர், அவர் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வர்றார். அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் படுத்திருக்கார். இப்போ அத்வைதானந்த மகாராஜ் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அப்போ போயிட்டு அவரை தட்டி எழுப்பி, கோபால், நீ யாரை நினச்சி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கியோ அவர் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கார். நீ யாரை நோக்கி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கியோ அவருக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டிய நேரம் இது, அதை விட்டுட்டு நீ தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ உடனே எழுந்து போயிட்டு அந்த மருந்து கொடுக்குறாரு. அப்போ சேவை அவருக்கு தேவை இருக்குது, ஆனால் நீ என்ன பண்ணியிருக்க, அவர் அதை நினச்சி தியானம் பண்ணிகிட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்த சொல்கிறார்.
அப்புறம் ஒரு நாள் தியானம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு உரிய நேரத்தில் மருந்து கொடுக்கணும். அப்போ கோபால் மகாராஜ் என்ன பண்ணுறார், தூங்கிட்டு இருக்கார். அப்போ யாரோ ஒருத்தர் போய் சொல்கிறாங்க அவர் தூங்கிட்டு இருக்கார். அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அவனை எழுப்பாத, அவன் எனக்காக எத்தனையோ இரவுகளுக்கு வந்து தொலைச்சிட்டான், என்னோட சேவையில் இருந்தவன், அதனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறான், அவனை தூங்கட்டு விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு வேறொருத்தர் மூலமாக அந்த மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறார். அப்புறம் மறுநாள் கூப்பிட்டு கோபால் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு. கோபால் பக்கத்தில் போகிறார். போயிட்டு எனக்கு கால் வலிக்குதே, கொஞ்சம் பிடிச்சி விட்றியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ நம்ம அத்வைதானந்த மகாராஜ் கால் பிடிச்சி விட்டுருக்காரு. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எனக்கு கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உன்னை பிடிச்சி விட சொன்னு நினைக்கிறியா? இல்லை, நீ எத்தனையோ ஜென்மங்களில் எத்தனையோ பிறவிகளில் எனக்காக எத்தனையோ தவம் செஞ்சுருக்க, அதுக்காக தான் உன்னை கூப்பிட்ருக்கேன். எத்தனை ஜென்மங்களில் நீ என்னை வந்து அடையணும், என்னை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை தவம் பண்ணியிருக்க, அதுக்காக தான் உன்னை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அப்போ யாரெல்லாம் இறைவனை நோக்கி செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன முயற்சியும் அங்கே கணக்கில் வச்சுக்கோ, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நாம் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன முயற்சியாக இருக்கலாம், அந்த இறைவனை நோக்கி செய்யக்கூடிய ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஜபம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், தியானம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வர்றதா இருக்கட்டும், நல்ல விஷயங்களை கேட்குறதா இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து வீண் போகாது, எல்லாமே வந்து பயனுள்ள விதத்தில் தான் அமையும், அதுக்கு உரிய பலனை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது, காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டில் இருக்கார். அப்போ அங்கே அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். ஒரு நாள் இந்த கோபால் மகாராஜ் ஒரு நாள் அன்னைக்கு மகர சங்கராந்தி, நம்ம ஊரில் பொங்கல். ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், நிறைய காவி ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து, ருத்ராட்ச மாலாம் கொண்டு வந்து ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட காமிச்சு, இதை வந்து பூரி புவனேஸ்வருக்கு சன்னியாசிகள் இந்த வழியாக போவாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், இங்கே கொண்டு வா, அதெல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி, இங்கே இருக்காங்களே இந்த இளைஞர்கள், இவங்களுக்கு கொடு. என்ன பண்ணார், இங்கே உட்காந்துருக்கானே நரேந்திரன், ராக்கால், இவங்களுக்கெல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1000 பேர் கொடுத்ததுக்கு சமம், அதனால் இவங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் பண்ணி இந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அந்த ஒரு நிலைக்கு, அந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அத்வைதானந்த ஒரு காரணம். அந்த காவி ட்ரெஸ்ஸை அன்றைக்கி அவர் கையில் கொடுத்து, எல்லா இளம் சீடர்களுக்கு அவர் கையாலே காவி ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து இந்த ராமகிருஷ்ண மடம் என்பதை துவக்கி வச்சது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்கணும், ராமகிருஷ்ண மடத்தை உருவாக்கியவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ராமகிருஷ்ண மிஷனை உருவாக்கியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். இது தெளிவாக இருக்கணும். ராமகிருஷ்ண மடம் சன்னியாசிகள் பரம்பரை அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உருவாக்கி கொடுக்குறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அதற்கப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய மறைவுக்கு பிறகு இவர் பல்வேறு இடங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை போகிறார். காசி, அலகாபாத், வாரணாசி மற்றும் பல்வேறு புனித தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு கடைசியாக திரும்பவும் கல்கட்டாவுக்கு வருகிறார். அந்த நேரத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்றார். அப்போ வேலூர் மடம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஒரு நிலத்தை வாங்குகிறாங்க. அந்த இடம் வந்து ரொம்ப குண்டும் குழியுமாக இருந்த இடம். நிலத்தை வாங்கியாச்சு, எப்படியோ அக்வயர் பண்ணியாச்சு. அந்த இடத்தெல்லாம் சரி பண்ணி கட்டடங்கள் கட்டணும். அந்த பெரிய பொறுப்பில் இவருடைய பங்களிப்பு இருந்தது. அது யாருக்கும் தெரியாது. நமக்கு இப்போ போய் பார்த்தா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இப்போ அந்த கட்டிடங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த அமைதியான இடம் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. எப்போ திரும்ப எப்போ போவோம், எத்தனை முறை போயிருந்தாலும் அடுத்த வருஷம் எப்போ போவோம்னு நமக்கு தோணுதே, அப்போ போய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்ப்போன்னு நமக்கு தோணுதே. அந்த ஈர்ப்பு வர்றது அந்த இடத்துக்கு, அந்த இடம் அந்த சாநித்தியத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு இவங்களுடைய உழைப்பு, இவங்களுடைய ரத்தம் சிந்தி அந்த இடத்துல வேலை பார்த்துருக்குறாங்க. அவ்வளவு கடினமான காலம், மடத்தில் வறுமை, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத ஒரு நிலைமை. என்ன பண்ணுவார், அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி தோண்டி எடுத்து கல்லெல்லாம் எடுத்து காய்கறிகள்லாம் விளைய வச்சு எல்லாத்துக்கும் அந்த துறவிகள் சீடர்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் பயிரிடுறது. சாரதா அம்மா வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இங்கேருந்து வேலூர் மடத்துலேருந்து காய்கறிலாம் அனுப்புவார். பால் மாடுகள் வச்சுருந்துக்க பராமரிக்க, இப்படி நிறைய கடினமான வேலைகள்லாம் வந்து இவருடைய பீரியடில் நடந்திருக்கு. ரொம்ப வேடிக்கையான நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது இவருடைய வாழ்க்கையில். ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், இளம் பிரம்மச்சாரிகள்லாம் இருக்காங்க. வேறொரு சாமி வந்து அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு, இந்த இடத்த வந்து தோண்டி எடுங்க, நாளைக்கு நம்ம ஒரு காய்கறி தோட்டம் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோண்ட வச்சுருக்கார். ஒரு நம்ம கோபால் மகாராஜ் என்ன பண்ணார், அடடே இந்த குழந்தைங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறதா, என் கூட வாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் வேற ஒரு இடம் காமிக்கிறேன், அங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், தோண்டலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறார். அங்கே போய் தோண்ட சொல்லிட்டா அப்போந்தான் தெரிஞ்சது, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இது ரொம்ப கடினமான இடம், அதை விட இது கடினமான இடம்.
அங்கே அந்த இடம்லாம் தோண்டி அங்கெல்லாம் பூச்செடியில் வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. இப்படி ஒரு வேடிக்கை வினோதங்கள்லாம் இவரோட வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்திருக்கு. தவ வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இவர் வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. தவம் ஒரு இயக்கம், ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதனுடைய வெற்றிக்கு பணம் மற்றும் மூலதனம் இல்லை, பணமோ இந்த கட்டிடங்களோ இல்லை. அந்த ஆர்கனைசேஷன் வளருது அப்படின்னா அங்கே தவம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எந்த ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கட்டும், வீடாக இருக்கட்டும், தொழிற்சாலையாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், எங்கே தவம் இருக்கிறதோ அங்கே தான் வெற்றி என்பது இருக்குது. தொடர்ந்த தவம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் வெற்றி என்பது இருக்குது. இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் தொடர்ந்து ஆலமரமாக வளர்ந்துட்டு போகிறதுக்கு காரணம் எத்தனையோ இது போன்ற மகான்களுடைய தவம் என்பது இருக்குது. அதனால தான் தொடர்ந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் நடக்குது. நிறைய அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. ஒரே 1-2 டீச்சிங்ஸை சொல்லிடுறேன். சோம்பேறிகளை கண்டால் இந்த சுவாமிக்கு பிடிக்காது. எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும், எப்போதும் ஆக்டிவாக இருப்பார். சோம்பேறிகளை கண்டால் பிடிக்காது. எப்போதும் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வேலையை செய்யணும்னு சொல்லுவார். எம்டி மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப், இது சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார். எப்போதும் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வேலையை செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது பயனுள்ள வேலை செய்யலைன்னா மனசு தேவையில்லாத எண்ணங்களில் போய் நிற்கும். அதனால் எப்போதும் உருப்படியான ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கடவுளை தவிர வேறு யாரையும் சார்ந்து வாழக்கூடாது. இவருடைய உபதேசம் வேறு யாரையும் சார்ந்து வாழாமல் கடவுளை மையமாக வைத்து அதாவது டிபெண்டிங் ஆன் காட், நாட் டிபெண்டிங் ஆன் சம்படி எல்ஸ். டிபெண்டிங் ஆன் காட் வேணும். எல்லோரையும் இறைவனாக கருதி சேவை பண்ணணும். இது அவருடைய உபதேசம். எல்லோரையும் பகவானை நினச்சி அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும். அப்புறம் எல்லா நேரங்கள்லையும் ஏதாவது ஒரு புனித நூல், ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கு படிக்கிற பழக்கம் வச்சுக்கணும். இவர் 55 வயசில் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வந்தார். விவேகானந்தர் மடத்தை உருவாக்கும் பொழுது நிறைய நியதிகள்லாம் போட்டு அங்கே இருக்க பிரம்மச்சாரிகள்லாம் டெய்லி சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும், இங்கிலீஷ் படிக்கணும், நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் போடுறார். காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், ப்ரேயருக்கு வரணும், எல்லாம் போடுறார். எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணார். 60 வயசில் உட்காந்து லகு கௌமுத்தின்னு ஒரு சன்ஸ்கிரிட், ஒரு கிராமர் புக்கு, பல்ல உடைக்கிற சன்ஸ்கிரிட் அதை உட்காந்து படித்து முடிக்கிறார். இப்போ பாருங்கள், விவேகானந்தர் மேலே எவ்வளவு மரியாதை. அவரை விட 35 வயசு இளையவர் தான். அவர் ஒரு திட்டம் வகுத்து வச்சுருக்காரு. இந்த பரம்பரைக்கு, சன்னியாச பரம்பரைக்கு இதெல்லாம் இருக்கணும், கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அந்த ஈகோ இல்லாமல் நான் பெரியவன், வயசானவன், நான்லாம் எனக்கெல்லாம் சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்காம கரெக்டாக எல்லாருக்கும் உள்ள நீதியை ஃபாலோ பண்ணுறாரு. இது விவேகானந்தர் ஆச்சரியப்படுறாரு. கோபால் அண்ணா, எல்லாருமே கோபால் தாதான்னு சொல்லுவாங்க. கோபால் தாதான்னா அண்ணா, கோபால் தாதா, இது உங்களுக்கு இல்லை, இது இங்கே இருக்கிற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு போட்டது அப்படிம்பார். அப்போ இவர் அந்த விஷயங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவார். இப்படி இவருடைய வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி இந்த அளவில் முடிச்சுக்குவோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு படிங்க அவருடைய வாழ்க்கை. இப்போ ப்ரேயர் இருக்குது, ப்ரேயருக்கு அப்புறமா இவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி ப்ரேயரில் நம்ம கோயில்லையும் கொஞ்சம் நம்ம படிப்போம், அங்கேயும் கலந்துக்குங்க. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.